আচ্ছা, তো রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম শুরু করব। রিপ্রোডাকশন তো ইজ নট আ নিউ থিং। রিপ্রোডাকশন দিয়েই নতুন অফস্প্রিং হচ্ছে, আর ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন বাড়ছে, স্পিশিস নিজে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, রিপ্রোডাকশন ইট ইজ আ নিড অফ অল স্পিশিস টু ক্যারি ফরওয়ার্ড দেয়ার জিন, টু ক্যারি ফরওয়ার্ড দেয়ার ক্রোমোজোম, দেয়ার ডিএনএ। ঠিক আছে, তো reproduction, it is the formation of individuals, you can say. You have to learn the definition from book first of all. But what is it actually? It is the formation of new individuals by new organisms, new offsprings of parents, or whatever it is. Now it can be sexual or asexual. প্লান্টসদের মধ্যে it can be sexual, asexual and vegetative reproduction. তো সেসব আমরা এখন আসবো না খুব বেশি। ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন হচ্ছে তুই গাছের, যদি ভেজিটেটিভটা হতে পারে তোর লিফ, হয়তো আমি একটু স্টেম কেটে, একটা রোজ গাছের আই কাট আ পিস অফ স্টেম অ্যান্ড দেন আই put it in that, bury it in the soil, then there can be a new plant. Okay, in bryophyllum for example, if I cut a piece of leaf and I put it in the soil, it can emerge into a new plant. So these are called vegetative reproduction, where you plant little part of the vegetative parts, which are stem, leaf, roots. These are the vegetative parts. If you plant them in the soil, it can grow into new plants. So that is vegetative. Asexual hote pare and sexual hote pare. Sexual involves flowers, of course. Sexual reproduction in plants will always involve flowers. Flowers এর মধ্যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গ্যানগুলো থাকে, তো সেখানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয়। এখানে ফর অ্যানিমালস অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে যদি আমি আসি, তো অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন অনেক ধরনের হতে পারে। ঠিক আছে, asexual reproduction can be of many types. You don't need to go in detail too much, but asexual reproduction can be budding, it can be fragmentation. What is budding? I guess. For example, this is a yeast cell, and the yeast cell থেকে একটা নতুন বার্ড বেরোবে। এই বার্ডটা when it will grow in size, it will detach from the mother cell, and then there will be a bud over here. So this is called budding. And then fragmentation, like for example Chlamydomonas pyrrhogyra, you see a piece of fragment, it detaches, and then this piece, it becomes a new organism. So that is fragmentation. There are many examples in asexual reproduction. You don't need to study in detail. We will move on to sexual reproduction. ঠিক আছে, we will move on to sexual reproduction. So in sexual reproduction money gametes will be involved. Sexual reproduction money gametes will be involved. What are gametes? Gametes কথাটার চারদিকে অনেক কনফিউশন থাকে। So gametes are those reproductive cells. They are reproductive cells which fuse in order to form a zygote. ঠিক আছে, এবার এই গ্যামেটস হতে পারে মেল আর ফিমেল, হতে পারে না, আছে। মেল গ্যামেটস হয় আর ফিমেল গ্যামেটস হয়। There are male gametes and there are female gametes. So male gamete and female gamete fuse, male gamete and they form a zygote. So what are these gametes? মানে গ্যামেটসকে আলাদা নামে এরকম নামকরণ কেন করা হয়েছে? What are gametes? You know that chapter 1 এখনো পড়ানো হয়নি, where you will know about chromosome, diploid and haploid. But our body chromosomes, আমাদের বডিতে 40, I'll just give a brief explanation of this, নাহলে you won't understand what are gametes. So আমাদের বডিতে each and every cell we have 46 chromosomes, right? We have 46 chromosomes. হিউম্যান স্পিসিসে আমাদের প্রত্যেকটা সেলে 46 ক্রোমোজোম বলতে পারিস, বা ইউ ক্যান সে 23 পেয়ার্স আছে প্রত্যেকটা বডি সেলে। হাত, পা, স্কিন, লিভার, স্টমাক, ঠিক আছে, wherever you can see there are 46 chromosomes. But only in our reproductive cells
there are half the number of chromosomes, that is 23 chromosomes. Only in these reproductive cells, gametes গুলোই তো reproductive cells. So only in these gametes there are 23 chromosomes. Why is it needed? Because male gamete and female gamete come together to form a new individual. তো আমার বাবার থেকে যদি 46 ক্রোমোজোম চলে আসে, মায়ের থেকেও যদি 46 ক্রোমোজোম চলে আসে, বেবির মধ্যে 92 ক্রোমোজোম হয়ে যাবে, and that will not produce a normal human baby. No human can possess 92 chromosomes. That is absurd, right? Normal human baby মানে there has to be 46 chromosome. তো মেল আর ফিমেলকে একসাথে আসতে হবে, আবার 46 chromosomes মেনটেনও করতে হবে। তাই নেচার কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া দ্যাট মেল গ্যামেটগুলোতেই হাফ করে দেওয়া যাক। সো when a father, it wants to reproduce, so ওর গ্যামেটে, ও রিপ্রোডাক্টিভ সেলে ও কী করবে, 23 chromosomes পাঠিয়ে দেবে। মেল গ্যামেটে 26 chromosome পাঠিয়ে দেবে, and the female also will send 23 chromosomes in her gamete. A male will send 23 chromosomes in his gamete, and a mother will also send 23 chromosomes in her gamete. Later on, while producing a baby, these 23 chromosomes and these 23 chromosomes will come together and make a normal 46 chromosome baby. So in the whole body, সব জায়গায় 46 ক্রোমোজোম ঠিক আছে, বাট গ্যামেটে কতগুলো পাঠাতে হবে, হাফ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোম, যাতে পরে গিয়ে ইউনাইট হয়ে 46 হয়ে যায়। দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর কল্ড গ্যামেটস, বিকজ দে হ্যাভ হাফ নাম্বার অফ chromosomes. How half number of chromosomes is achieved, it's not there in your syllabus. A little bit of there is in class in chapter number 2, but it's not there in detail. Okay, half chromosomes is achieved by the process meiosis. You are going to study about mitosis in chapter 2, but meiosis is not there in your syllabus. Okay, so what are gametes? Gametes you can call sex cells. Okay, so gametes or sex cells. Now there can be male gamete and female gamete. Now we will move on to which is the male gamete and which is the female gamete. Which is the male gamete and which is the female gamete. Male gamete, female gamete. Male gamete are named sperms and female gamete are named egg or ova. Ova is actually plural. Egg or ovum. Okay, egg or ovum, and ova is plural, and male gamete are named sperms. Okay, these are very small cells, they are microscopic of course. Okay, so this male gamete and this female gamete will unite, they will fuse, and they will produce a zygote. And finally, when the zygote is a single cell. Okay, zygote will be a single cell. Male gamete থেকে just নিউক্লিয়াসটা বেরোবে, ফিমেল গ্যামেট থেকে জাস্ট নিউক্লিয়াসটা বেরোবে। These two nucleus will fuse and they will form zygote, and zygote is a single cell, and this zygote will go on dividing. And after it divides, it will form a embryo, and then embryo will form fetus, and then fetus will form a finally mature baby in 9 months. Okay, so we will come on to these gametes later on, but before that you need to study about secondary sexual characteristics. What are secondary sexual characteristics? যেগুলো রিপ্রোডাকশনে ডিরেক্টলি কোনো হেল্প করে না, they have no role in reproductory processes directly or indirectly, you can say. Okay, so what are secondary sexual characters? Secondary sexual characteristics, you can see that it's named secondary. Secondary means it's not primary, and it's not the most important thing. It's not the most important thing in reproduction. What are these features that you can see outwardly in a boy or in a girl?
You can see mustache and you can see beard, you can see beard in a man. You can see well built shoulders and well built arms in a man. Okay, and their voice is not as shrill as in girls, and you can see the development of breasts and in females. So you can distinguish male and females through some outwardly appearing characteristics. বাইরে থেকে দেখে ডিস্টিংগুইশ যে আমরা করতে পারি, দেখে যে মেয়ে না ছেলে, সেগুলোই হচ্ছে কি সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এমনিতে সবার মধ্যেই আমাদের বডিতে ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেয়ার আছে, মেলসে ফিমেলসে, বাট মেলসে মুখের কাছে একটু আছে, উইচ ইজ আ স্পেশাল ক্যারেক্টার ইন ম্যান, in males. Okay, and then the voice is there is a deeper voice in males and a high pitch voice in females. So these are the secondary sexual characteristics that is just used to distinguish a man and a woman. Okay, next we'll move on to reproduction in humans finally. Okay, we'll move on to reproduction. Reproduction e ashar ageo we will need to know about the reproductive parts. Okay, so তার মধ্যে দু রকমের রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস আছে। একটা হচ্ছে প্রাইমারি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রাইমারি মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দিজ আর অ্যাক্সেসরি। What is accessory? Accessory wordটা তো you must be familiar with. We say na, we are going to wear accessories along with the dress I have worn. What are accessories? Accessories are the things that go together, that go along with something else. Accessories are things that go together with something more important. So they are accessories. They are not the most important thing. Most important মানে primary. And what are the primary reproductive parts? যারা এই গ্যামেটসগুলো ফর্ম করে তারাই প্রাইমারি রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস। গ্যামেটস তো জাস্ট ছোট ছোট সেল, তো এই গ্যামেটসগুলোকে প্রডিউস তো কেউ করে বডিতে, ইজন্ট ইট? সবাই আমাদের বডিতে কোনো না কোনো কারণে আছে, রাইট? আমাদের স্টামাক যেমন আছে ডাইজেস্ট করার জন্য, হার্ট যেমন আছে ব্লাড পাম্প করার জন্য, সো দ্যাট মাস্ট বি সামথিং দ্যাট প্রডিউসেস দিস গ্যামেটস। আমি এক্ষুনি বললাম যে নর্মাল বডি সেলে 46 ক্রোমোজোম হয়, বাট গ্যামেটসে সেটা হাফ হয়ে যায় 23 ক্রোমোজোমস, যাতে পরে গিয়ে একটা বেবিতে মেল মায়ের থেকে 23, বাবার থেকে 23 এসে 46 হয়ে যায়। সো দেয়ার মাস্ট বি সামথিং ইন আওয়ার বডি উইচ হাফস দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোম। 46 থেকে যে 23 নিয়ে যায়, সেরকম কোনো বডিতে অর্গ্যান তো নিশ্চয়ই আছে। ইউ ডোন্ট নিড টু নো অ্যাবাউট দ্যাট যে ওরা 46 থেকে 23 কীভাবে করে, বাট ইউ নিড টু নো দ্য অর্গ্যানস দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং দিস গ্যামেটস অর দিস সেক্স সেলস। দে আর কালেকটিভলি কল্ড গোনাডস, মানে মেল গোনাডসও হয়, ফিমেল গোনাডসও হয়। গোনাডস আর দ্য কালেকটিভ নেম ফর দ্য অর্গ্যানস যারা গ্যামেটস প্রডিউস করে, এবার মেল গোনাড আছে, ঠিক আছে? মেল গোনাডসদের বলা হয় টেস্টিস, আর ফিমেল গোনাডস আছে, ফিমেল গোনাডসদের বলা হয় ওভারিজ। আমি এক্ষুনি বললাম যে মেল গ্যামেটসগুলোকে বলা হয় স্পার্মস। সো ইটস দ্য টেস্টিস দ্যাট জেনারেট দিস স্পার্মস, দ্যাট প্রডিউস দিস স্পার্মস। আর ফিমেল গ্যামেটকে বলা হয় এগ বা ওভাম, তার মানে দিস ওভারিজ আর প্রডিউসিং এগস, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য অর্গ্যানস দ্যাট প্রডিউস দ্য মেল গ্যামেট, দিস ইজ দ্য অর্গ্যান দ্যাট প্রডিউসেস দ্য ফিমেল গ্যামেট। কালেকটিভলি মেল গোনাড আর ফিমেল গোনাডকে বলে গোনাডস, ঠিক আছে? এবার অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ পার্টসে যাব। অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস কিন্তু ওই সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মতো নয়, যেগুলো শুধু আউটওয়ার্ডলি দেখে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য ইউজ হয়। অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস আর দোজ স্ট্রাকচার্স দ্যাট হেল্প ইন দ্য প্রসেস of these two coming together. Male gametes আর ফিমেল গ্যামেট ফিউজ করলে তবেই না জাইগোট হবে, আর জাইগোট থেকে বেবি হবে। এই দুটোকে তো ফিউজ করতে হবে। সো দিস রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার্স হেল্প ইন these two cells or these two gametes, these two sex cells coming together and
carrying on fertilization. What is fertilization? Fusion of the two gametes is called fertilization. তো যাতে এই দুজন একসাথে আসতে পারে, সেটা গ্রো করতে পারে, ডেভেলপমেন্ট হতে পারে এগডার, বেবি বার্থ অবধি, দিস টেক কেয়ার. ওকে, সো হোয়াট ডু দিস হেল্প? They help in transfer of gametes. They take care that the gametes meet, that the male gametes and the female gametes meet. They take care, and they help in the maintenance later. যে ফিউজ তো করে গেল, তারপর সেটাকে মেনটেন করতে হবে, গ্রো করাতে হবে, গ্রো করা অবধি থাকতে হবে. These people take care. These are the structures that take care. Okay, so these are not secondary sexual characteristics. Accessory এখন আমি আসিনি কাদেরকে অ্যাক্সেসরি ক্যারেক্টার্স বলা হয়, কাদেরকে অ্যাক্সেসরি স্ট্রাকচার্স, কাদেরকে অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস বলে আমি এখনো পর্যন্ত আসিনি. আই জাস্ট টকড অ্যাবাউট দেয়ার ফাংশন. But whoever these accessory reproductive parts are, they are not secondary sexual characteristics. আমি কিন্তু এটুকু বলে রাখছি, don't confuse them. Okay, সো আমি যদি এখন মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমকে গোটা একসাথে একটা লিস্ট বানাই, গোটা মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে কারা কারা ইনভলভড, আমি যদি সেটার একটা লিস্ট বানাই, তাহলে কারা কারা আসবে? প্রথমে মেলটা পড়বো আমরা. ফার্স্ট অফ অল তো তারা যারা মেল গ্যামেট বানাচ্ছে, বিকজ তাদের ছাড়া তো গোটা মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম ইজ ফিউটাইল, রাইট? ফার্স্ট অফ অল দোজ পার্টস যারা স্পার্মস বানাচ্ছে, এক্ষুনি বলেছি এই যে টিএস টিআইএস, আর এটার মধ্যে তফাৎকে আমি এখানে টিএস টিআইএস লিখেছি, এখানে ইএস লিখেছি, বিকজ দিস ইজ সিঙ্গুলার. বডিতে দুটো পেয়ার অফ টেস্টিস থাকে, সরি একটা পেয়ার অফ টেস্টিস থাকে, মানে দুটো টেস্টিস থাকে. তো একটাকে তুই যদি বলিস সিঙ্গুলার, অ্যান্ড টিএস টিআইএস হচ্ছে প্লুরাল, মানে দুটোই আমি যখন কনসিডার করছি, এখানে একটা কনসিডার করছি. সো ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং দ্য মেল গ্যামেট, অর মেল গ্যামেটকে কী বলা হয়? স্পার্ম. ওকে, secondly তো টেস্টিসের ওপর, when you will see the diagram you will understand, গোটা টেস্টিসের ওপর এরকম ক্যাপের মতো এখানে বসে থাকে ফর স্টোরিং দ্য স্পার্মস. এই যদি স্পার্মস বানায়, স্পার্মসগুলোকে তো স্টোর করতে হবে. ইউ নিড টু স্টোর দ্য স্পার্মস বিকজ স্পার্মস আর নট নিডেড অল দ্য টাইম, ইটস ওনলি নিডেড ডিউরিং রিপ্রোডাকশন. So you need to store the sperm, the body needs to store the sperm. তো এখানে আছে কি আরেকটা epididymis, that is useful in storing the sperms. I'll come to these later. I'll discuss how these organs help. Okay, the role, the function of these organs later on. epididymis স্টোর করলো, এবার এপিডিডাইমিস থেকে কাউকে নিয়ে যেতে হবে না, স্টোরড স্পার্মগুলোকে কাউকে নিয়ে যেতে হবে, সেগুলোকে কী বলা হয়? স্পার্ম ডাক্ট বা ভাস ডিফারেন্স. নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে স্পার্ম ডাক্ট মানে কি, সেগুলোকে নিয়ে ট্রাভেল করে. স্পার্ম ডাক্ট, হোয়াট ডু দে ডু? দে ক্যারি দ্য স্পার্মস ফ্রম ইচ টেস্টিস, ওকে, অ্যান্ড দেন দেয়ার আর দ্য অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস, যেটার ব্যাপারে একটু আগেই বললাম, যেটার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ডিটেলসে আসিনি, বাট একটু আগেই বললাম যে অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস আর দোজ গ্ল্যান্ডস দ্যাট হেল্প ইন দ্য ট্রান্সফার অফ গ্যামেটস, মিটিং অফ গ্যামেটস অ্যান্ড দ্য মেনটেনেন্স, ঠিক আছে, আফটার ফার্টিলাইজেশন. তো দিস আর দেয়ার দ্য অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস. স্পার্ম ডাক্টের পরে কেন বলছি? বিকজ স্পার্ম ডাক্ট কী করছে? স্পার্মগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে টেস্টিস থেকে, তাই না? স্পার্মগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে. তো এই স্পার্মগুলো যখন ট্রাভেল করতে করতে স্পার্ম ডাক্ট দিয়ে যাচ্ছে, তখন দে উইল কাম অ্যাক্রস দিস অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস, বিকজ দিস অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস আর গোয়িং টু নারিশ দ্য স্পার্মস. স্পার্মসগুলো যে স্পার্ম ডাক্টে ট্রাভেল করতে করতে এদের সামনাসামনি আসছে, কেন? দিস গ্ল্যান্ডস
secrete certain things that are going to nourish the sperms. Okay, accessory glands are of 3 types. আমি পরে আসবো, এই 3টে টাইপের হয়। ওকে, আমি পরে সেটার মধ্যে আসবো। এবার স্পার্মগুলো তো ট্রাভেল করলো স্পার্ম ডাক দিয়ে, ফাইনালি দে আর ইজাকুলেটেড, দে আর থ্রোন আউট অফ দ্য বডি ইনটু দ্য ফিমেল বডি অর আউটসাইড বাই আ পিনাস। ওকে ওকে, অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডসগুলো এর আগে ইউরেথ্রা দিয়ে যায়, urethra দিয়ে যায়। Urethra is a common passage for both sperms and for both urine, for both sperm and urine in males. In males both spermsও যায় আর urinও যায় through urethra. And number 6, finally it's discharged out of the body or ejaculated by penis. Okay, I'll come in detail after this. আমি একটা একটা করে নেব, আগে টেস্টিসটা ডিটেলে যাব, তারপরে এপিডিডাইমিস, তারপরে স্পার্ম ডাক্ট, তারপরে অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড দেন ইউরেথ্রা, পিনাস। ওকে, আচ্ছা, উইল মুভ অন টু টেস্টিস। তার আগে যদি ডায়াগ্রামটা তোরা দেখিস, বইতেই আছে, ইউ ক্যান জাস্ট গো থ্রু। এই হচ্ছে দ্য পেয়ার অফ টেস্টিস। ওকে, দুদিকে টেস্টিস আছে। তো এই দেখ, টেস্টিসের মাথায় আমি এক্ষুনি বললাম এপিডিডাইমিস আছে, টেস্টিসের মাথায় এপিডিডাইমিস আছে টু স্টোর স্পার্মস। মাথায় মানে অ্যাকচুয়ালি টেস্টিস যদি উল্টে দেখিস তো টেস্টিসের মাথা এটা হয়ে যাচ্ছে, ইটস গোয়িং লাইক দিস না। তো এইভাবে গেলে টেস্টিসের মাথাটা অ্যাকচুয়ালি এই দিকে হচ্ছে, উল্টো দিকে। when you are drawing a testis তখন অ্যাকচুয়ালি মাথা উপর দিকেই ড্র করতে হয়, বাট দ্যাটস ওকে, এখানে নিচের দিকে দেখিয়েছে। তো এইটা হচ্ছে এপিডিডাইমিস টু স্টোর স্পার্মস। স্টোর স্পার্মগুলোকে নিয়ে যাবে কে, একটু আগে বলেছি স্পার্ম ডাক্ট। স্পার্ম ডাক্ট ফাইনালি যখন স্পার্মগুলো স্পার্ম ডাক্ট দিয়ে যাচ্ছে, ইট উইল কাম অ্যাক্রস অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস, যেগুলো সবাই এখানে বসে আছে। দে আর দেয়ার টু নারিশ দ্য স্পার্মস। আফটার দে আর নারিশড, তারপরে ইউরেথ্রা দিয়ে ডিসচার্জ হবে। ইউরেথ্রা দিয়ে কিন্তু ইউরিনও যাচ্ছে। কেন ইউরেথ্রা দিয়ে ইউরিনও যাবে? বিকজ দেখ এখানে কি বসে আছে, ইউরিনারি ব্লাডার, যে ইউরিন স্টোর করে। তো এটা দিয়ে এই ইউরেথ্রা যেটা দেখতে পাচ্ছিস, ইউরেথ্রা দিয়ে এখান থেকে ইউরিনও পাস হবে আর এখান থেকে স্পার্মও পাস হবে। বাট অবভিয়াসলি স্পার্ম আর ইউরিন মিক্স হবে না। যখন স্পার্ম পাস হবে তখন এইটা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে একটা ছোট ট্যাপ মতো আছে, এটাকে বলা হয় স্ফিংটার মাসেল। এখানে একটা স্ফিংটার মাসেল আছে যে হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডারের মুখটাকে বন্ধ করিয়ে দেয় when sperm passes। তো বুঝতে পেরেছিস, ইউরিনারি ব্লাডার থেকে ইউরিনও যাবে ইউরেথ্রা দিয়ে, এটা ইউরেথ্রা, বইতে দেখ ইউরেথ্রা মার্ক করা আছে। তো ইউরিনারি ব্লাডার দিয়ে ইউরেথ্রা ইউরিন উইল পাস থ্রু দ্য ইউরেথ্রা, অ্যান্ড অলসো এটা স্পার্ম ডাক্ট দিয়ে ইউরিন উইল পাস। ওকে, সো টেস্টিসের আমি ওপর যদি এখন স্ট্রাকচারে যাই, আমি এখনও ডিটেলসে যাচ্ছি, মানে টেস্টিসের আমি এখনও পার্টসে জানি, টেস্টিসের মধ্যে কী কী আছে আমি সেটাতে যাচ্ছি না। ইফ আই জাস্ট টক আ লিটল বিট অ্যাবাউট টেস্টিস, ওকে, দে আর ওভাল অর্গ্যানস, ইউ ক্যান সি ইন ইয়োর বুক, দে আর ওভাল অর্গ্যানস। নাও দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যাবাউট টেস্টিস ইজ, চারদিকে ওদের একটা স্যাক মতো কভারিং আছে। টেস্টিসের চারদিকে একটা স্যাক মতো কভারিং আছে, যেটাকে বলা হয় স্ক্রটাম বা স্ক্রটাল স্যাক। স্ক্রটাম বলা হয় বা স্ক্রটাল স্যাক বলা হয়। হোয়াট ইজ ইটস ফাংশন? প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে, মানে একটা কোয়েশ্চেন তো আসবেই স্ক্রটাম থেকে, যে কেন, ফাংশনটা কি স্ক্রটামের, আছে কেন চারদিকে। দ্য থিং ইজ, ওয়েন মানে মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট ফিউজ করলো, জাইগোট হলো, জাইগোটটা এমব্রায়ো হলো। যখন একটা বেবি এমব্রায়ো স্টেজে থাকে, এই টেস্টিসগুলো না অ্যাবডোমেনের কাছে ঢুকে থাকে। ইফ ইউ সি দিস ডায়াগ্রাম, টেস্টিসগুলো বডি থেকে একটু নেমে আছে। দিস ইজ দ্য অ্যাবডোমেন, রাইট? অ্যাবডোমেন এটাকে বলে। তো টেস্টিসগুলো দেখ একটু অ্যাবডোমেন থেকে নিচে নেমে আছে। তো এমব্রায়ো যখন হয়, বেবিটা যখন এমব্রায়ো স্টেজে থাকে, তখন এই টেস্টিসগুলি অ্যাবডোমেনে একটু উঠে থাকে। বাট জাস্ট বিফোর বার্থ অর ডিউরিং বার্থ, এই টেস্টিসগুলো অ্যাবডোমেন থেকে নেমে আসে, ঠিক আছে? আর নেমে আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নেমে আসাটা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বডি। ওয়াই?
বিকজ টেস্টিসে কি ফর্মেশন হয় আমি বলেছি, টেস্টিস কি জেনারেট করে, স্পার্মস। ইনফ্যাক্ট টেস্টিসের মধ্যেই মাথায় কি থাকে, এপিডিডাইমেস, যে কি করে, স্টোরও করে স্পার্ম। তো প্রডিউসও হচ্ছে টেস্টিসের স্পার্ম, স্টোরও হচ্ছে স্পার্ম। বাট স্টোর হওয়ার আগে স্পার্মগুলোকে ম্যাচিওর হতে হয়। স্পার্ম যখন তৈরি করে টেস্টিস, অ্যাকচুয়ালি টেস্টিসের মধ্যে এক ধরনের স্ট্রাকচার আছে, সেমিনিফেরাস টিউবুলস, আমি এর পরে আসবো। There is a certain structure in testis that produces sperms. But after the sperms are produced, they need to be mature. Then only they can be stored. Okay. So this maturation of sperm is not allowed if the testes remain in the abdomen in embryo stage. They need to descend down from the body. They need to hang down from the body to allow maturation. Why? বডিতে তো এক টেম্পারেচার হাই, 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার থাকে, বাট দ্যাট টেম্পারেচার ইজ টু হাই, ইট ইজ টু হাই ফর দ্য স্পার্মস, ইট ইজ টু হট ফর দ্য স্পার্মস টু বি ম্যাচিওর। ওই টেম্পারেচারে স্পার্মস ম্যাচিওর হতে পারে না। সো ইফ দে হ্যাং ডাউন ফ্রম দ্য বডি, কী হবে, টেম্পারেচারটা একটু নেমে যাবে, টেম্পারেচার হতে পারে 37 থেকে 35 হয়ে গেল। if in the testes are hanging down, right? So 37 থেকে 35 ডিগ্রি হতে পারে। বডিতে ডিউরিং উইন্টার why do we all snuggle together? সবাই একসাথে জড়সড় হয়ে বসি কেন? বিকজ মোর দ্য বডিজ কাম টুগেদার, দ্য বডিজ কাম ইন ফ্রিকশন, মোর ওয়ার্মথ ইজ প্রডিউসড। বডির একসাথে থাকলে ওয়ার্মথ হয়। তো বডি থেকে যদি আমি দূরে সরিয়ে নিয়ে আসি, টেম্পারেচারটাও একটু নেমে যাবে। So this temperature is ideal for the sperms to mature. এই টেম্পারেচারটাই একদম ঠিক। তো এই জন্য scrotum sac need to allow the testis to descend down. Scrotum is the organ, or it is the skin. It is the skin folding that allows the testis to descend down, যাতে মানে এটা যদি হয় তো এটা নিচে চলে আসে কেন, মানে ডিসেন্ডস ডাউন। ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য অ্যাবডোমেন ইন দ্য এমব্রায়নিক স্টেজ, বাট লেটার ইট ডিসেন্ডস ডাউন, যাতে টেম্পারেচারটা একটু কমে অ্যান্ড স্পার্মস আর ম্যাচিওর বিফোর দে আর স্টোর্ড। স্পার্ম যদি ম্যাচিওর না হয়, that person will become infertile, because sperms mature না হলে the sperms will be incapable to be fit to fuse with the female gamete. They will be incapable to fuse with the female gamete and produce a zygote. ঠিক আছে, ম্যাচিওর না হলে স্পার্মস বেকার হয়ে যাবে। আই হোপ ইটস অল ক্লিয়ার। এবার আমি স্ট্রাকচার অফ টেস্টিসে যাব।